to all of you. मैं डॉक्टर रुचिका जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गोबिंदगढ़ पब्लिक कॉलेज, अलौर खन्ना। आज ਦੀ ਇਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਟਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। स्वागत करती हाँ साडे इस वेबिनार दे कन्वीनर प्रिंसीपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी दा, जीपीसी दी सारी फैकल्टी दा अते जीपीसी एलमनाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी दे मैंबर्स दा अते खास तौर ते मैं स्वागत करती हाँ साडे प्यारे विद्यार्थियों दा। अज दे इस वेबिनार दी शुरुआत करन तो पहला मैं कुछ गल्लां अपने कॉलेज के बारे शेयर करना चाहांगी। Dear students, गोबिंदगढ़ पब्लिक कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो मान्यता प्राप्त कॉलेज है। कॉलेज की शुरुआत 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, परंतु केवल 17 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ कॉलेज ਦਾ ਨਾਮ पंजाब यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ BCom, BBA, BCA, BA, PGDCA, MA इंग्लिश ਅਤੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਰसेस ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। इस तो इलावा कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कॉलेज दे विच चलाए जा रहे हैं, जिस तरह की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स, GST टैली कोर्स, ऑफिस ऑटोमेशन, योगा, म्यूजिक, फाइनेंशियल लिटरेसी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज। जेकर असी इस कॉलेज दियां अचीवमेंट्स बारे गल करिए तो हर फील्ड दे विच, चाहे अकैडमिक्स होवे, कल्चरल, स्पोर्ट्स, NSS, NCC, हर खेतर दे विच कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी दे वड्डे कॉलेजां दे विच बराबर खड़ा है। हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों वन डिस्ट्रिक्ट वन ग्रीन चैंपियन दे अवार्ड दे नाल इस कॉलेज नूं सन्मानिया गया है। कॉलेज दे NSS यूनिट नूं पंजाब यूनिवर्सिटी दे 208 कॉलेजां दे विचों बेस्ट NSS यूनिट दा सन्मान प्राप्त होया। ज्यादा समा ना लेंदे हुए अते अज दे इस प्रोग्राम नूं अगे वधाउंदे होए मैं गुजारिश करांगी इस वेबिनार दे कन्वीनर प्रिंसीपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी नूं। मैडम दे बारे दो गल्लां मैं पहला शेयर करना चाहांगी। मैडम एक यंग, क्रिएटिव अते एक्टिव पर्सनैलिटी दे मालक हन। अपनी इन्हां क्वालिटीज़ वजों ही ये कॉलेज नूं हर फील्ड दे विच अगे लिजाउण विच अपना एक्टिव कंट्रीब्यूशन पा रहे हन। इस तो पहला कि मैं मैडम नूं गुजारिश करा कि वो प्रोग्राम नूं अगे वधाउण ते साडे अज दे रिसोर्स पर्सन दे बारे जान पछाण कराउण, मैं दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स पार्टिसिपेंट्स लिए करांगी। डियर पार्टिसिपेंट्स, 40 मिनट के समय तो बाद ये मीटिंग ऑटोमैटिकली बंद हो जाएगी। तब सारे पार्टिसिपेंट्स नूं रिक्वेस्ट है कि उसे लिंक ते तुसी जदों भी मीटिंग बंद होवेगी तां तुसी रीजॉइन कर लेना है। इस दे नाल इस दे विच हुणे शेयर कर दवांगी, जदों स्टूडेंट्स उस फॉर्म नूं भरनगे तां ऑटोमैटिकली उन्हां दा सर्टिफिकेट उन्हां दी ईमेल दे उत्ते चला जाएगा। सो हुण मैं रिक्वेस्ट करदी हां अज दे इस वेबिनार दे कन्वीनर प्रिंसीपल GPC मैडम डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी की प्रोग्राम नूं अगे वधाउण। मैडम प्रिंसीपल। Good morning, namaskar to all. Thank you ma'am Ruchika for the kind words and introduction. मैं आज वेलकम करती हूँ डॉक्टर R.K. शर्मा जी का, हमारे रिसोर्स पर्सन का, और आप सबको हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और आशा करती हूँ कि अगर अब तक आपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ एक्टिविटी नहीं की तो आज जरूर करें। हर एक बंदा एक पेड़ जरूर लगाए। आज बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर R.K. शर्मा जी PES 1 जो अमलोह डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब के ब्लॉक नोडल ऑफिसर हैं और प्रिंसिपल हैं सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल नारायणगढ़ के, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मोटिवेशनल टॉक देने के लिए आर्ट ऑफ हैप्पीनेस वो आपको बताएंगे। मैं उनके साथ फेसबुक पे डॉक्टर शर्मा के साथ जुड़ी हुई हूँ और वो जितनी भी वहाँ यूट्यूब पे या फेसबुक पे शेयरिंग करते रहते हैं, और वैसे भी मेरा उनसे मिलना हुआ है तो मुझे पता चलता रहता है वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं।
मतलब कि जब हम सोच भी नहीं सकते, मुंडी गोविंदगढ़ के, फतेहगढ़ साहब के जितने भी स्कूल्स हैं उनके बारे में जब मैं देखती हूँ, उनके आगे स्मार्ट लिखा जाता है और वो सारे डिजिटल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट के लिए, एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए ग्रास रूट लेवल पे, लाइक अनइमेजिनेबल एफर्ट्स सर करते हैं। और वो भी इस पैंडेमिक के दौरान, जब लॉकडाउन है, घर से बाहर निकलने में लोग डरते हैं। सर बहुत ही गॉड फियरिंग मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और रिसेंटली सर ने ये भी शेयर किया था कि वो ऑनलाइन समर कैंप लगाने जा रहे हैं, दैट इज वेरी मोटिवेशनल। स्कूल्स में इस तरह के कैंप्स लगना, एक बेस पे ही जब आप बच्चों का एक बना देते हो ग्राउंड की, वो उन्होंने क्या क्या करना है लाइफ में और करिकुलम के अलावा भी क्या क्या जरूरी है, तो उससे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस कोई नहीं हो सकती। सर ऑथर हैं, हिंदी, पंजाबी एंड कॉमर्स की बुक्स लिखी हैं, क्योंकि ये कॉमर्स के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ही सुलझी हुई पर्सनालिटी हैं और सोशियो एकेडमिक एक्टिविस्ट हैं। और क्योंकि आज +2 के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो सर की परमिशन से मैं थोड़ा सा 2 लाइंस में बच्चों को मैसेज देती रहती हूँ कि बच्चों, आप अक्सर करियर काउंसलिंग अपनी करवाते रहते हैं और आप क्या देखते हैं, आप सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे +2 के बाद कौन सा कोर्स करना है। वो जो कोर्स आप चूज करते हैं ना, वो सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए होता है, पर ओवरऑल आपको अपनी पर्सनालिटी निखारने के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत होती है, आपको एक ठीक राइट चॉइस करनी होती है कि कौन सा कैंपस, कौन सा कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें, बहुत ही बेसिक बातें मैं आपको बताती हूँ, आपके लेवल पे आके बताती हूँ कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है ना, उसके अनुसार आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, कल्चरल एक्टिविटी है, वो भी करिकुलम का पार्ट हो गई है, सिलेबस का पार्ट हो गई है। तो आपको ऐसा कुछ देखना है कैंपस में जो क्लीन एंड ग्रीन हो, जहाँ पे सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट हो, आपके घर के आसपास हो, और जो ये सारी एक्टिविटीज जो मैंने बताया वहाँ पे की जाती हो। इन सारी एक्टिविटीज करने का पर्पस क्या होता है, ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो। यही सोचकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सब चीजों को करिकुलम का या सिलेबस का पार्ट बनाया गया है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए ना, कॉलेज में आपको ये देखना है कि जहां भी आप एडमिशन ले, मैं आपको बिल्कुल नहीं अपने कॉलेज की बात कर रही, इन जनरल बात कर रही हूँ, वहां पे NSS हो जो कि आपको एक सोशल रिस्पॉन्सिवनेस सिखाता है, आपकी ना, आप एक सोसाइटी वहां पे रहने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपको सिखाता है। NCC हो जो कि आपको डिसिप्लिन और नेशनल इंटीग्रेशन और आप में शक्ति की भावना पैदा करने के लिए होती है। सारी, जिस कॉलेज में सारी कल्चरल एक्टिविटीज होती हो, सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो और पूरा वाईफाई कैंपस हो। देखो अब RK शर्मा जी कितनी मेहनत कर रहे हैं कि स्मार्ट स्कूल हो, उन्हें भी पता है वाईफाई के बगैर नहीं चलता। पेंडेमिक में प्रूव हो गया कि डिजिटल के बगैर हमारा गुजारा नहीं। आने वाले टाइम में भी जब हम ऑफलाइन में आएंगे तब भी हमें ब्लेंडेड मोड ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्वीनियंस इससे जुड़ गई है, रिसोर्सेज हम बचाने लग गए हैं। हम कहीं भी बैठे एक दूसरे से, लार्ज पब्लिक से हम जुड़ सकते हैं। तो पूरा वाईफाई कैंपस हो, और आपको ये भी देखने की जरूरत है कि वहां पे टीचर्स रेगुलर हो, मतलब कि यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड टीचर्स हो और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हो। क्योंकि आप कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ही फैसिनेट हो जाते हैं कि अरे वाह, 10 एकड़ का कैंपस है और इतनी बड़ी बिल्डिंग है, पर बिल्डिंग से तो नहीं आप पढ़ सकते। या फिर कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि हमें तो इतने ई रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि जो वहां पे तो हमें क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं है, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। बहुत से बच्चे अभी भी सोचते हैं कि गूगल ही हमारा माता है, गूगल ही पिता है, गूगल ही टीचर है, सर्वे सर्वा गूगल है। तो आपको जो वैल्यू एजुकेशन है ना, वो गूगल नहीं देता, गूगल आपको इंफॉर्मेशन देता है, एप्लीकेशन उसकी क्या है, उसे डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, ये आपको आपका टीचर ही समझा सकता है।
गुरु की महत्ता कभी खत्म नहीं हो सकती। ऑनलाइन के जमाने में भी अगर आप ये सोच लो कि अब हमें तो हमारे सीनियर से हम वो पीडीएफ ले लेंगे और हम उसे पढ़ के पास हो जाएंगे, पास होके आप जो भी डिग्री लेके जाओगे वो ऐसे होगी कि जैसे आपने गले में टाई लटका रखी है और शर्ट नहीं पहन रखी, फिर वो टाई ना फांसी लगने लग जाती है और वो टाई टाई नहीं लगती। तो इसी तरह आपको डिग्री ऐसे इंस्टीट्यूट से लेनी है जहां पे आपको वैल्यू एजुकेशन दी जाए, और वो एक अच्छी फैकल्टी ही आपको दे सकती है। तो ये सब देखने से पहले आप जहां भी एडमिशन लें उससे पहले इन सब चीजों का देख लें। डिजिटल का जमाना है कि वहां पे अपडेटेड कंप्यूटर लैब्स है या नहीं, टीचर्स है या नहीं, और करिकुलम को एनरिचमेंट के लिए कौन से कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। करिकुलम एनरिचमेंट क्या होती है? बहुत से बच्चे जैसे 12वीं के बाद आते हैं, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेते हैं, तो उन्हें इंग्लिश के बेसिक्स नहीं आते, तो ब्रिज कोर्सेज कुछ कॉलेजेस में चलाए जाते हैं ताकि वो बाकी बच्चों के बराबर आ जाए। और स्टूडेंट्स जब एडमिशन लेते हैं तो क्या देखते हैं कि हमें ये कॉलेज हमें 5,000 स्कॉलरशिप दे रहा है, दूसरा 2 दे रहा है, तो मैं 5 वाले में एडमिशन लूंगा। वो उस वक्त भूल जाते हैं कि वो 2 भी 20,000 का 10% है और वो 5 50,000 का 10% है, पर बाद में आपको 45,000 वहां देने पड़ते हैं और 15,000 वहां देने पड़ते हैं। सो ये सब मार्केटिंग की बातें होती हैं। देख लें कि टोटल फीस स्ट्रक्चर क्या है और आपसे किस किस चीज के हिडन चार्जेस लिए जा रहे हैं। आजकल हम सबको पता है कि बहुत जगह बहुत सी चार्जेस हिडन रहते हैं, तो आपको इन सारी बातों का ध्यान देना है। और ये भी देखना है, कुछ जगह ये कहते हैं कि हाँ, एंट्री करने से पहले इंस्टीट्यूट आपको ये लालच देते हैं कि आपको इतनी स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आप ये सोचिए कि आप मान लीजिए बाजार में जा रहे हैं और कोई आपको हाथ में रोटी देके कहे कि भाई खा लो, तो आपके दिमाग में क्या एक भी बार क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये मुझे इस तरह से फ्रीबीज क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, और कोई तो इसका मोटिव होगा। आपको जो कुछ मिले, जो स्कॉलरशिप मिले, वो आपके कैलिबर के बेस पे मिले, अचीवमेंट के बेस पे मिले, ये आप अपने अंदर झांकेंगे, आप खुद जानते होंगे। और नहीं तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेंगे तो 1 साल नहीं तो अगले साल आप उस लायक बन जाएंगे कि आप कोई ना कोई स्कॉलरशिप ले सके और अपनी अचीवमेंट्स को आप आगे। इन सब चीजों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है एडमिशन लेने से पहले। और आप कैसे देख सकते हैं, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उसकी एक्टिविटीज देख सकते हैं। देखो, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है कि कॉलेज कितनी एक्टिविटीज कराता है। आप कॉलेज की फेसबुक पे जाएं और कॉलेज वेबसाइट पे जाएं और देखें कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं। इट मींस आपके लिए अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक्टिविटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिना एक्टिविटीज के, बिना वैल्यूज की एक्टिविटीज से ही हमारे अंदर वैल्यूज आती हैं, डिसिप्लिन आता है, पंक्चुअलिटी आती है। उसके बगैर हमारी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती है। बहुत से बच्चे एडमिशन ये सोच के लेते हैं कि मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लेना है जहां पे नॉन अटेंडिंग होगा, मुझे अटेंडेंस नहीं लगानी पड़ेगी। तो उनका भी हाल वही होता है जो मैंने आपको एक टाई का एग्जांपल दिया है। सो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि कॉलेज में आप कहाँ एडमिशन ले जा रहे हैं। कोर्सेज के बारे में ये कहूंगी मैं कि अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की आप वेबसाइट खोल के देखें, वहां पे एक लिस्ट पड़ी है, लिस्ट ऑफ फेक इंस्टीट्यूट एंड फेक यूनिवर्सिटीज। वहां पे आपने एडमिशन नहीं लेनी है जहां पे फेक वर्ड के नीचे लिस्ट दी गई है, ठीक है। और अगर आप वहां से पढ़ते हैं तो आपकी डिग्री का कहीं भी कोई वैल्यू नहीं होती, आपको जॉब कहीं भी नहीं मिलेगी और आपकी लाइफ के प्रीशियस ईयर्स खराब जाएंगे। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट अगर ऑटोनमस होते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो अपने आप ही कुछ कोर्सेज खोल सकती हैं। तो उनके लिए भी आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट पे जाकर देखना है कि क्या वो कोर्सेज रिकॉग्नाइज हैं या नहीं। कई बार वो रिकॉग्निशन आने में 1-2 साल लग जाते हैं, पर क्योंकि वो ऑटोनमस होते हैं तो वो उनको खोल सकते हैं। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें।
तो और ज्यादा टाइम ना लेते हुए, अब क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही हाई प्रोफाइल डॉक्टर आर के शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट एंड ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डॉक्टर आर के शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, सब तो पहले मैं गोबिंदगढ़ पब्लिक कॉलेज अलाउड खन्ना दे प्रिंसीपल मैडम डॉक्टर नीना सेठ पजनी जी, डॉक्टर रुचिका जैन, डॉक्टर गोपाल कृष्ण वर्मा जी, कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी का थैंक्स करदा कि +2 के विद्यार्थियों वास्ते अज उन्होंने एक मोटिवेशनल टॉक जी है वो रखी है। बड़ा इंपोर्टेंट विषय है, क्योंकि +2 क्लास का मतलब है 18 साल की उम्र बच्चे का हो जाना। एक डिसिपलिनड शेड्यूल दे विचों स्कूल का पूरा डिसिपलिनड जिहड़ा अनुशासन वाला समा हुंदा है, तो एक फ्री सैल्फ डिसिपलिनड इन्वायरमेंट दे विच शिफ्ट करने वास्ते विद्यार्थियों नूं जिहड़ी है गाइडेंस की लोड़ पैंदी है। क्योंकि +2 तो बाद जिस एजुकेशन वाल विद्यार्थियों ने जाना है, उस एजुकेशन ने बच्चे का कैरियर तय करना है। उन्हें जिंदगी में की बनना है, किस स्थान के उत्ते जाना है, जो समाज के विच उसकी चंगी माड़ी पहचान वो इस एजुकेशन ने ही तय करनी है। तो इस वास्ते जरूरी है सानू अपने आप को सैल्फ डिसिपलिनड करना। ये अनुशासन दे विच लैके आने वास्ते कुछ चंद गल्लां ने जिहड़ियां मैं तुहाडे सारिਆਂ नाल शेयर करांगा। वो है हाउ कैन वी सक्सैस इन द लाइफ च असीं किवें सक्सैस प्राप्त कर सकते हैं। तो उस दे लई 2 लाइनां तो शुरू करूँगा। मिट्टी से बना हूँ, मिट्टी में मिल जाऊँगा, मिट्टी से बना हूँ, मिट्टी में मिल जाऊँगा, मिट्टी में मिलने से पहले आसमां को छू जाऊँगा, आसमां को छू जाऊँगा। हर बच्चे का सपना हुंदा हैगा भी वो आसमान च तारे की तरह चमके, इस दुनिया दे विच, इस समाज दे विच उच्च स्थान प्राप्त करे। सारे ही इसनूं आदर दे नाल उस देखण ते सारे उस ते गर्व करन भी इस विद्यार्थी ने या इस व्यक्ति ने समाज को इसकी कोई देन है। इस दे लई सानू कोशिश करनी चाहिए है। मैं पहला ही कहा भी ये वो समा है भी जदों असीं अपने आप को डिसिपलिन दे विचों कढ के सैल्फ डिसिपलिन दे विच लैके जाना है। तो सक्सैस की जिंदगी सफलता के कुछ गुण जिहड़े हैगे आ मैं तुहाडे नाल साझे करांगा। सब तो पहले ट्रस्ट, विश्वास। वो की है, एक छोटी जी प्रसंग लैंदे हैं भी एक बच्चा अपने फादर दे नाल जा रहा सी। वो जांदा तुरदा बड़ा खुश सीगा। फादर दे नाल हमेशा बच्चा खुश रहिंदा है कि फादर चंगी चंगी गल्लां भी दसदे हैं, उहदी इच्छावां भी पूरियां करदे हैं। थोड़ी दूर जाण ते नदी आ जाती है। पुराने समय की गल है भी उस टाइम जिहड़ी नदियां सीगियां उदों पुल नहीं सी होया करदे, तुर के ही इस तरह पार करनियां पैंदियां सी। तो इस करके जिहड़ा है उन्होंने अपना जूं ही अपना वो नदी आई तो बच्चे के फादर ने कहा, बेटा तू इस तरह कर, मेरा हाथ पकड़ लै तां जो मैं तेन नदी पार करा। तो बच्चे ने बड़ा मासूम जा जवाब दिता भी पापा मेरी पकड़ कमज़ोर है, जे मैं तुहाडा हाथ फड़ांगा तो जिहड़ा है मैनूं जिहड़ा हैगा हो सकदा हाथ छुट जे, मैं नदी च बह जा। तो इस करके तुसीं ही जिहड़ा है मेरा हाथ पकड़ो, तुहाडी पकड़ मजबूत है, तुसीं पकड़ोगे तो जिहड़ा है मैं जिहड़ा मैनूं पूरी उम्मीद है भी जिहड़ा मैनूं नदी तो पार जिहड़ा तुसीं लै जाओगे, मैनूं लहरां 'च जिहड़ा डुब्बण नहीं देवांगे। तो गल यही है बच्चे का अपने फादर ते विश्वास सब तो बड़ी जरूरी गल है भी जिहड़ा है विद्यार्थी नूं अपने मैंटर्स दे उत्ते, अपने टीचर्स दे उत्ते, अपने पेरेंट्स दे उत्ते विश्वास जरूरी है भी यह मेरे कैरियर वास्ते, मेरे जीवन वास्ते कदे भी यह काम नहीं करनगे भी जिहदे नाल जिहड़ा हैगा भी मेरा कैरियर अगे विच डुब्बे, जे मैं ये दुनिया दे विच किते खो जा ते मैं अपना स्थान प्राप्त ना कर सकां। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट ऑन योर मेंटर्स और टीचर्स, पेरेंट्स
ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ, ਆਚਰਨ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਡਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਥਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਣਗਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਏ ਤੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਅਧੇੜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ। ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੀ ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਸਫਲਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਚੱਲੋ, ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਫਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਚੋਟੀ 'ਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ ਜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਿਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, 1 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ 2-2 ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਵਧੂਗੀ, ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ
ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਛਲੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਤੜਫ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਚੱਕਦਾ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਠਾਰੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਈ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਭਲਾ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜੇ ਕਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਖਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਲਾਬ 'ਚ ਕੰਡੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਨਵ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਵਗੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, 3 ਅਵਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, 3 ਅਵਗੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਗਲਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਲਹਿਰ ਆਈ ਵੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਗਲਾ, ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਡੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡੁਬੋਤੇ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਨੋ ਐਡਵਾਈਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਆ ਆਂਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਕਸ਼ੀ ਰਾਜ ਗਰੁੜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਗਰੁੜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਗਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਫਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, 80-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਦਿਓ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੇ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂਜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫਿਰ? ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਰਤਨ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਮਾਂਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਮਾਂਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪਰਫਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਕਿਹੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੰਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਇੰਚਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਝਰੀਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਆ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਗੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗੇਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੰਚ ਬੜੀ ਹੈ ਕਾਰ ਇਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦੋ, ਉਹ ਕੁਛ ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕੰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਰੋਜ਼ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਰੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਖੰਡੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ, ਤੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ 2 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲਾਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਗਲਾਸ 'ਚ ਧਿਆਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ, ਜਦ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਬੈਠਣਾ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਥੀ ਮਿਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਮਚ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉਹਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਖੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ 'ਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾੜੀ ਕੱਢੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵੈਲਰੀ ਸੈੱਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਊ ਈਅਰ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਈ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਪਾਊਂਗੀ। ਉਹ 8-9 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ
कहना विशेष मौका कदे नहीं आया, साडा जिंदगी का हर दिन विशेष मौका है। ये जिंदगी नूं रज के इंजॉय करो, रज के जियो, अज का काम कल दे ना छुटो। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਆਉਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਊਆ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਸ ਖਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੁੱਟਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਬੀਤ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੇ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਕਊਆ ਉੱਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕਰੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਦੇਖਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 1-2 ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਲਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਘਰੇ ਮਿਲਦਾ ਵਧੀਆ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਪਹਿਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਹਾਰਨ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਧ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤਕੀਆ ਸੀ ਪਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪੱਥਰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਰਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਤੱਕ ਆਕੜ ਦੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ। ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਛਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 2 ਪੱਖੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੋਬੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਬੀ 'ਚ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਪੱਖਾ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਬੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਬੀ ਦਾ ਪੱਖਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਗੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ? ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ
ज़्यादा ही होणीਆਂ ने, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਿਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਵੀ 5 ਬੰਦਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੇਲੇ ਟੰਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਰਾਂ ਨੇ ਕੈਦ, ਇੱਕ ਬੰਦਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਵੀ ਕੇਲੇ ਟੰਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਲਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਛਾਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੇਰਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਉੱਠਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਲੇ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਏ, ਨਾਲ 4 ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਤੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। 5ਵਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਫੇਰ ਕਟਾਈ ਕਰਤੀ ਉੱਧਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਬਾਂਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬਾਂਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਹਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, 5 ਬਾਂਦਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਤੋਂ ਰੋਕੂਗਾ। ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਨ 47 ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਊਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਝਮਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਨਵਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਵਜਾਈ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੜਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮਾੜੇ ਕਰਨ ਗਾਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਜੇ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਕੇਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਿਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੇਕੜਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਰਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖ ਵੀ ਉਹ ਮਛਿਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਡੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲੀ ਮਖੌਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। लास्ट 4 लाना कह के हुए मैं कंप्लीट करूँगा। निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ते बनाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ते बनाकर तो देखो, हसरतें दिल में छिपाने से क्या हासिल होगा, हसरतें दिल में छिपाने से क्या हासिल होगा, अपने होंठ हिलाकर तो देखो, गल कहनी चाहिए, अपने होंठ हिलाकर तो देखो, आसमां सिमट जाएगा आपके आगोश में, आसमां सिमट जाएगा आपके आगोश में, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, फैलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर देखो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। मेरे ख्याल से रुचिका मैम बीच में डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो आप तो पूरा एनसाइक्लोपीडिया है मॉरल स्टोरीज का, और बच्चे बहुत मोटिवेट हुए होंगे। गॉड अपोजेस द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। और इतनी जो नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फोकस्ड होने की जो आपने बातें कही हैं, गुड मेंटरिंग, अच्छी संगत क्या होती है। मैं भी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ छोटी सी, अच्छी संगत पॉजिटिव एनर्जी के बारे में। कि एक बार एक बहुत ही कार्डियोवास्कुलर डिजीज थी एक बंदे को, मतलब कि हार्ट उसका पूरी ब्लॉक हो गई थी आर्टरी। ये एक एग्जाम्पल है। एम्स में वो बंदा एडमिट था और उसकी बचने की उम्मीद 5 से 7% थी। जब वो एडमिट था तो वहां पे रोज एक नर्स आती थी उससे पूछने के लिए कि आप कैसे हैं, आपका ऑपरेशन 1 हफ्ते के बाद किया जाएगा। उसके दौरान वो बहुत पॉजिटिव बातें उससे शेयर करती थी। तो उससे जब ऑपरेशन का दिन था, एक दिन पहले वो उससे पूछती है कि आपका ऑपरेशन कौन कर रहा है। वो कहता मेरा ऑपरेशन ना डॉक्टर गुप्ता कर रहे हैं। तो उसने नर्स ने कहा अच्छा डॉक्टर गुप्ता, वो तो देश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, वो किसी का ऑपरेशन नहीं करते, आपको गलतफहमी हुई है। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा ऑपरेशन डॉक्टर गुप्ता ही कर रहे हैं। तो अच्छा, इतने बड़े सर्जन आपका ऑपरेशन कर रहे हैं, उनका जो सक्सेसफुल रेट है ऑपरेशन का वो 100% है। उनका किया हुआ आज तक कोई भी बंदा नहीं मरा, और उसके बाद भी उसने 20-25 साल जिंदगी अपनी काटी है। वो एक बुजुर्ग बंदा था जिसका ऑपरेशन होना था। रोज वो उससे जितने भी ऑपरेशन के 2-3 दिन थे वो उनसे यही बातें करती कि अच्छा डॉक्टर गुप्ता ने ये किया, बंदा ऐसे ठीक हो गया, ऐसे ठीक हो गया। और जब वो ऑपरेशन करवाने के लिए बंदा जा रहा था तो बिल्कुल निश्चिंत होके जा रहा था कि मैं एक अच्छे डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन करवाने जा रहा हूं और मैं ठीक होकर लौटूंगा ही। और उसके बाद जो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया था उन्होंने भी बाहर आकर ये कहा कि उस बंदे में जो मेडिकल रिपोर्ट थी और ऑपरेशन करते वक्त जो पाया गया, शरीर में इतने ज्यादा चेंजेस थे और इतनी आसानी से उसका ऑपरेशन हो गया। जहां वो कह रहे थे कि 5 से 6% उम्मीद थी उसके बचने की, वो बिल्कुल सक्सेसफुली ऑपरेशन करवा के आया और उसके बाद उसकी बहुत ही लंबी लाइफ रही। ये क्या कारण था? ये पॉजिटिविटी ट्रांसमिट करने का एक वो था कि उस नर्स ने इतनी पॉजिटिव बातें की, पॉजिटिव मेंटरिंग की, और वो जो पेशेंट था वो एक अच्छी संगत के हाथ में था। और ऑफ कोर्स बाद में डॉक्टर्स का तो हाथ रहा होगा। तो बच्चों, आजकल जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है ना, आप सबको पता है इतनी नेगेटिविटी है। रोज हम 2 या 3 डेथ्स के बारे में सुनते हैं, किसी के पेरेंट्स, किसी के सिबलिंग्स, किसी के बच्चे चले गए हैं। उन सब के साथ आप एक साइको सोशल बिहेवियर रखें और ये समझें कि हमने उन्हें इतना पॉजिटिविटी उनके अंदर भर जानी है कि वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाएं। जब आप भी ये सब करना सीखेंगे ना, तब आप अच्छे से ये इम्पोर्टेंस सीख जाएंगे कि आपका मेंटर अच्छा है या नहीं है, आप कहीं नेगेटिविटी तो नहीं लेके जा रहे, और आपका कैरेक्टर अपने आप बिल्ड हो जाएगा। ओवर टू प्रोफेसर गोपाल कृष्ण जी, आर यू देयर टू गिव वोट ऑफ थैंक्स? Yes, ma'am. Yes. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. बेटा, सब तो पहला मैं अपने बारे दसना चाहांगा। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल कृष्ण है। मैं पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का हैड हाँ गोबिंदगढ़ पब्लिक अलॉट खन्ना दे विच कॉलेज के अंदर।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਨਾ ਸੇਠ ਪਜਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ MOU ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 101% ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੇਕ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਨੀਨਾ ਸੇਠ ਪਜਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰੁਚਿਕਾ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੁਚਿਕਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨ। Thank you, Gopal sir. We are very thankful to Dr. R.K. Sharma for sparing his time and giving kind and sharing kind words with our students. Sir, thanks a lot, sir. And thanks everyone for joining with us. Thanks a lot. Thank you, Madam Dr. Pajni. Everybody, thanks a lot. Now, thank you very much. Thank you, sir. Thanks a lot. We can leave now. Thank you.